ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो ये प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ਕੰਮ ਦੀ चीज़ होने वाला है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाला है कि आप जो है ये ऑर्गेनिक खाद को यूज कीजिए, जिससे 3 चीज़ हो जाएगा। एक तो बंजर ज़मीन बंजर होना बंद होगा, दूसरा आपका जो भी खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक्स होगी, तीसरा जो खाने वाले वो भी लाभान्वित होंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਦ ਉਹਨੇ DAP ਪਾਈ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। छत्तीसगढ़ में सरकार ने बोला है कि अगर आप यूरिया DAP खरीद रहे हो तो 40% ऑर्गेनिक मैन्योर आपको खरीदना पड़ेगा। क्यों आखिर मतलब अवेयरनेस नहीं है, क्यों लोग सीधा DAP जो दूसरी यूरिया खाद उसकी तरफ जाते, इसकी तरफ क्यों नहीं आते? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਡੋਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਯੂਰੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। बिल्कुल। रेट पर अगर आप बोलोगे तो 30 से 40% डिफरेंसेस है, कम है इनका। इसका रेट कम है? कम है। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बिल्कुल। तो मतलब रेट भी कम है, फायदे भी इससे ज्यादा है, फिर लोग क्यों नहीं इसके आदतन है। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਨੈਫਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬ ਡੀਲਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਮਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖ ਹੈ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। सीना साहब ਤੁਹਾਡਾ भी वेलकम है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है अपना खाद जो ऑर्गेनिक, जिसकी बहुत मैं तारीफ सुन रहा हूँ आजकल, पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएं। ये अपना खाद जो हमने बनाया है ये देश की ज़रूरत को देखते हुए बनाया गया है कि लोग अभी पूरे पेस्टिसाइड यूरिया DAP को यूज करके ज़मीन बंजर हो रहे हैं, लोगों के हेल्थ पे असर हो रहे हैं। जमीन तो बंजर हो ही रही है, हेल्थ में भी बड़ा असर, हेल्थ में भी बहुत असर पड़ रहे हैं। बहुत सारे किसानों के घर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। लोग जो उसको खा रहे हैं उनका प्रोड्यूस आइटम वो भी बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को शुगर हो रही है, लोगों को कैंसर हो रही है, लीवर का प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको कैसे मेटेरियलाइज किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाला है कि आप जो है ये ऑर्गेनिक खाद को यूज कीजिए, जिससे 3 चीज़ हो जाएगा। एक तो बंजर ज़मीन बंजर होना बंद होगा, दूसरा आपका जो भी खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक्स होगी, तीसरा जो खाने वाले वो भी लाभान्वित होंगे, चौथे सबसे बड़े फार्मर्स को जो आर्थिक ये है नुकसान हो रही थी वो नुकसान से भी निजात होगी। एक चीज़ और बड़ी मिथ्या है कि जो ऑर्गेनिक खाद हैं चाहे दवाइयाँ, ये बड़ी महंगी होती हैं दूसरों के मुकाबले। तो थोड़ा सा जो इसके बारे में बताएं कि ये अदर के मुकाबले जो आपकी अपना खाद प्रोडक्ट है, रेट वाइज में क्या अंतर है? देखिए ये ऐसा मिथ्या गलत है कि पेस्टिसाइड का रेट कम है और ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा है। ये परसेंटेज वाइज, रेशियो वाइज ये बहुत ही कम है। नहीं, अगर कम है तो फिर लोग आकर्षित क्यों नहीं होते? क्यों आखिर मतलब अवेयरनेस नहीं है, क्यों लोग सीधा
डीएपी जो दूसरी यूरिया खाद उसकी तरफ जाते हैं, इसकी तरफ क्यों नहीं आते? आखिर मतलब क्यों नहीं प्रोत्साहन मिल देखिए यार, लोगों को क्या है ना, एक आदत सी पड़ जाती है। अगर किसी को हीरो साइकिल की आदत पड़ गई है तो नए साइकिल, नए प्रोडक्ट आने में, मार्केट में आने में उनको टाइम लगती है। नहीं, सरकार क्यों नहीं इसको, सरकार भी क्यों नहीं प्रोत्साहन दे रही है? सरकार तो प्रोत्साहन दे रही है, हर एक जगह सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अगर आप चले जाओ छत्तीसगढ़ में सरकार ने बोला है कि अगर आप यूरिया डीएपी खरीद रहे हो तो 40% ऑर्गेनिक मैन्योर आपको खरीदना पड़ेगा। यूपी में बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट को कंपलसरी कर दिया गया। Compulsory तो कर हमारे दिया गया। उत्तराखंड या यूपी में तो ऐसा शायद नहीं है। बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ तो वहाँ आपको यूरिया ऑर्गेनिक मैन्योर कंपलसरी है, करना ही है। और अभी सभी स्टेट में, हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इस यूरिया को परसेंटेज वाइज साथ यूज। उत्तराखंड यूपी में भी लागू कर दिया? यूपी में भी लागू किया गया, बुंदेलखंड में लागू किया गया। ठीक है सर। और हर एक स्टेट में ये चल रही है बात कि हर एक स्टेट में होगा, और सभी स्टेट में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एक स्टेट में है। अच्छा, रेट वाइज में कितना डिफरेंसेस आ जाता है? थोड़ा सा नहीं, एग्जैक्टली में रेट वाइज अगर आप बोलोगे तो 30 से 40% डिफरेंसेस है, कम है इनका। इसका रेट कम है? कम है। तो मतलब रेट भी कम है, फायदे भी इससे ज्यादा है, फिर लोग क्यों नहीं इसको आदतन है, आदतन से मजबूर है। उनको आदत, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हम यूरिया डीएपी डाल दिए, आलू जो है ना मेरे को 15 कुंटल हो जाना जी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣੇ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਐਗਰੋ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ 30% ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30% ਤੋਂ ਕਰੋ। 30% ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਓ, 70% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ 70% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ 30% ਸਾਡਾ ਪਾਓ। 3 ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੂਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 100% ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਦਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਣ ਕੇ ਡੈਮੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹ ਆ ਭਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਆ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ 100% ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 70% ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ, 30% ਸਾਡਾ ਪਾਓ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਦ ਉਹਨੇ DAP ਪਾਈ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਡੋਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 10,000 ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ 25,000 ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਚਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਵਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਖਾਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਖਾਨਮ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਐਗਰੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਜਾਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਰ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।